جن لوگوں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر آپ لوگ میرے ساتھ درود ابراہیم میں شامل ہو سکیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. 27 اکتوبر 1947 ایسا سیاہ دن جس کے انسانی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں ایسی بربریت، ایسی جاریت جس میں تمام انسانی حقوق کو اقوام عالم اور اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کے تمام قوانین کو روندا جاتا ہے. گورداسپور جو 95% مسلم اکثریت یہ علاقہ ہے، ضلع گورداسپور کو ایک سازش کے لیے ہندوستان کے حوالے کیا جاتا ہے. اور ایک ایسی دستاویز جس کی آج مہاراجا کی اولاد، اس کے گرینڈ چلڈرن یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاراجا کے دستخط نہیں. ہم پچھلے کئی سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کو اس دستاویز کو عالمی معائنہ کے لیے، فرینزک کے لیے پیش کرنا چاہیے. ہندوستان نے جس جال سازی کے ذریعے کشمیر کے اندر انٹری کی، وہ سیاہ دن جو سیاہ تاریخ شروع ہوئی، آج 76 سال ہو چلے. اقوام متحدہ کشمیریوں کے لیے صرف اور صرف مذمت کی بات کرتا ہے. دنیا کے کسی بھی خطہ میں جہاں اپنے حقوق کے لیے جنگ ہوئی ہو، جدوجہد ہوئی ہو، کوشش ہوئی ہو، وہاں پہ ریفرنڈم ہوا ہوگا. لوگوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ اپنا فیصلہ کریں. کشمیری جو تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے، ہندوستان کی آزادی کا جو فارمولہ تھا، وہ صرف اور صرف بد نصیبی بنا کہ پاکستان تکمیل نہ ہو. اور کشمیری آج 76 سالوں سے تکمیل پاکستان کے لیے جانے دے رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم امت کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان ہر سال 5 فروری کو پوری قوم باہر آتی ہے، ہاتھوں کی زنجیر بناتی ہے، کندھے سے کندھا ملاتی ہے. لیکن یہ مسلم امت کے جو 57 ممالک، ان کو تکلیف نہیں پہنچتی، ان کو کوئی ایذا نہیں ہے کہ کشمیر کے اندر میری ماں، میری بہن، میری بیٹی کیا بیان کر رہی ہے، اس کے کرلانے کی آواز ان تک نہیں پہنچتی. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج فلسطین میں جو اسرائیل کی بربریت ہے اور اس سیکورٹی کونسل کے 5 مستقل ممبروں کا مزہ لینے والا فرانس یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ دے رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درندے جو فلسطین کے اوپر جس طرح کی بربریت، جس طرح کی جاریت، اسپتالوں پہ ایمبولینس، آپ دیکھ رہے کہ کسی طرح کا کوئی قانون نہیں، جو اصول ہے کوئی اصول نہیں. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مسلم امت صرف بیان دینے کے لیے بچی ہوئی ہے؟ ان کی غیرت کب جاگے گی؟ یہ فلسطینیوں کا بھی سوال ہے، یہ ہر کشمیری کا سوال ہے. ہم آج کے دن آزاد کشمیر، پورے مقبوضہ کشمیر، اور ہر وہ کشمیری جو پاکستان سے باہر کشمیری پاکستانی بستے ہیں، اور ہر اس پاکستانی کے دل کو جو تکلیف ہے 76 سال سے، اقوام متحدہ کو پھر یہ یاد کرانا چاہتے ہیں، OIC کو پھر یہ یاد کرانا چاہتے ہیں. اس سے پہلے کہ یہ دیر ہو جائے، ہم جنگ پہ بھی یقین رکھتے ہیں، غزوے پہ بھی ایمان ہے، شہادت ہمارا مطمع نظر ہے. ہم شہادت کو صرف تقریروں کی حد تک بیان کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے.
हम रब काबा को गवाह बना के ये कहते हैं कि अगर मैदान कारजार में कौम आए, हमें खालिद बिन वलीद जैसे नस्ल नसीब हो, हमें अहले बैत का रास्ता नसीब हो, उससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा G20 के मजे लेने वाले ये याद रखें कि कश्मीर के अंदर ये सुलगने वाली चिंगारी ये सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। 76 साल से जो 27 अक्टूबर 1947 को दिन शुरू हुआ, ना उसका स्याह एंड हो रहा, ना तारीखियां खत्म होने को है, किसी जगह पे कोई रोशनी, कोई पा फूटने को नहीं है। हम कश्मीरी पाकिस्तानी हूं, या मैं ये समझता हूं कि जिसने भी कलमा पढ़ा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कोई दुनिया में उम्र खिदर नहीं लिखवा के आया। कितना जिएगा, बेगरज बन के जिएगा। हिंदुस्तान के अंदर 27 करोड़ जो कलमा का दावा करते हैं, वो कल कैसे अपने रसूल को मुंह दिखाएंगे जब हमारी बेटी के सर से इज्जत छीनी जाए। ये कह सकेंगे कि हम हुसैनी हैं? ये किसकी सुन्नत है इनके पास? ये खालिद बिन वलीद 43 साल की उम्र में तबई मौत से दुनिया से गई। जिंदगी की एक ही तमन्ना थी शहादत। जिस्म के ऊपर बाल बराबर ऐसी जगह न थी तीर और तलवार का निशान हो। मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले 27 करोड़ जो कलमा तैयबा के दावेदार हैं, उनको अपनी गैरत को देखना होगा। कौन सी मौत मरना चाहते, कुत्ते की या खालिद बिन वलीद का नस्ल है? ना सिर्फ हिंदुस्तान में हमारी बेटी से इज्जत छीनी जाए, मकबूजा कश्मीर की बहन, वहां की मां, वहां का बेटा कलमा गो नहीं है। ये मुसलमान कहां पे एक जिस्म की मानिक। इनकी फैक्ट्रियां, इनकी गोल्ड की फैक्ट्रियां हूं, स्टील की फैक्ट्रियां हूं, ऑयल रिफाइनरियां जिना के बनाए वहां पे 20-20 बिलियन डॉलर्स की, लेकिन मकबूजा कश्मीर याद ना है। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जितने कायदीन पाकिस्तान के किसी भी कॉर्नर में बसते और जितने महाजरीन वहां से हमारी माएं बहनें बुजुर्ग आए थे, आज भी उसी कर्म में है, उसी तकलीफ में है। हिजरत सुन्नत है उन्होंने की। LOC के इस तरफ बसने वालों से कोई पूछे क्या हमने अपना फरीजा अदा किया? अगर हम अपना फरीजा अदा न कर सके तो हम ये समझते हैं कि हम क्या कहेंगे, हम कौन हैं। आप पिछले दिनों देखिए 15-20 दिन पहले मीर वाइज उमर फारूक 4 साल की वो घर की नजरबंदी के बाद जब मस्जिद में मिंबर के ऊपर खड़े होते हैं, कोई कलमा पढ़ने वाला ऐसा होगा कि जो न रोएगा। उसकी हालत देखो, उसका वालिद 40 साल की उम्र में शहीद होता है। मकबूजा कश्मीर के अंदर एक से एक शबीर शाह हूं, मुसर्रत आलम हूं, आसिया इंदिराबी, एक से बड़ा एक दर्शिंदा सितारा है। यासीन मलिक जो 1996 से बंदूक छोड़ चुका है। यासीन मलिक न बंदूक छोड़ता, अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के तमाम आलमी कवानीन मकबूजा कश्मीर की मुसल्लह जदोजहद को लेजिटिमेट डिक्लेयर कर चुके हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसल्लह जदोजहद हर कश्मीरी का हक है। यह कश्मीरी वो वाहिद कौम है जो दुनिया की कोई दूसरी नेशनलिटी नहीं है। अपने जोरे बाजों पे, अपने जोर पे लड़ते हैं, कलमे की ताकत से लड़ते हैं। वही कलमा जो हम और आप भी पढ़ते हैं। हम ये समझते हैं कि यासीन मलिक जिसको फालिज के अटैक पे अटैक, दिल का शदीद आर्जा, हिंदुस्तान जिस कर्ब से उसको गुजारना चाहता है, हम ये समझते हैं कि वो हर कश्मीरी की गैरत के साथ एक और टेस्ट लेना चाहता है। ये बॉम्बे कलकत्ते ये रूंधे जाएंगे कश्मीरियों के नीचे। हिंदुस्तान को अपने अखंड का अगर गुमान है और इसको जारी रखना चाहता है, जो धर्म रखे हमें उसके धर्म से वो पेशाब पिए, वो गोबर खाए, जो उसको बेहतर लगता करे। वो पत्थर का पूजे, वो दीवार को चूमे, वो जो मर्जी करे, लेकिन मकबूजा कश्मीर से उसे निकलना होगा। कोई कश्मीरी उस वक्त गैरतमंद चैन से नहीं बैठेगा जब तक ये हिंदू बनिया मकबूजा कश्मीर से नहीं निकल जाता। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।